खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है मक्के वाली साखी दा, मक्के वाली कथा दा। धरत लुकाई नूं सोधदियां चार चक्कां दा नौखंड पृथ्वी दा उधार करदियां सतगुरु पच्छम दे विच गए ने, मक्के पहुंचे ने जिथे इस्लाम मत दा बहुत वड्डा धार्मिक अस्थान है काबा शरीफ। उस काबे दी दीवार दे बाहर बैठे ने। इत्थे जाके सतगुरु ने बसंत हंडोल राग विच एक शब्द का गायन किया सी तां लोकां ने सजदे कीते सन, नमस्कारां कीतियां सी। लोकां ने आके पिटावां सतगुरु जी नूं अर्पण कीतियां सन। जी भाई मरदाना काबे विच जान लगा तो जिहड़े उत्थे पहरेदार सी उन्हां ने रोक दिता। फिर सतगुरु जी ने जदों कढ़िया तो कवि जी लिखते हैं कि वो सारियां दे दृष्ट अगोचर होया, नदरी नहीं आया ते अंदरों जदों काबे दे विचों हो के वापस मुड़िया कहन लगा बाबा इस्लाम वाले तां कहंदे ने कि पत्थर दी पूजा नहीं करनी। कशु नहे तहां एक पाहन है लहा वड जाको जो प्रसंग मोको भाख सुनाइए। भयो कैसे थान जाकी मानता महान नहीं देखत दर्श क्यों हूँ नैन मूंद जाइए। तुरक कहत बुत प्रस्ती न कीजे कब जाको अब खेखत हैं
सबे सिर नाइए जानत हो सबे बिद दया कीजे दया निध रिद सिद्ध देन हार संसे को मटाइए। बाबा मैं अंदर गया ते अंदर ते कुछ भी नहीं, एक पत्थर है काले रंग का। पर मुसलमान तो कहते ने कि भाई बुत परस्ती नहीं करनी, पत्थरों की पूजा नहीं करनी, इत्थे तो पत्थर ही रखिया होया है, होर तो अंदर कुछ है नहीं। काबे शरीफ दे विच ना कोई मूर्ति है ना कोई ग्रंथ है, उत्थे एक पत्थर है, उन्होंने संगे असवद कहते ने, जा उसनों संगे मुबारक भी कहते ने। भाई मरदाना जी कहन लगे बाबा कृपा करो कि जानत हो सबे बिद दया कीजे दया निध रिद सिद्ध देन हार संसे को मटाइए। दया दे कर सतगुरु मेरी ये संसा मटाओ कि इत्थे पत्थर कित्थों आ गया, ये किवें है। इथों तक आपां ने कल कथा सुनी सी, अगली कथा आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण करो। हाँ जी। श्री गुरु अलाए पाज राखत दोराए एहे आद कै प्रसंग कहो सो सुन लीजिए। सतगुरु कहन लगे मरदानिया आद तो लैके एक प्रसंग एक कथा इथों दी सुनी जाती है, सुनाई जाती है, भाव सीना बसीना एक दंद कथा है। क्योंकि बहुत सारिया गल्लां दी एक मनौत तुरी आउंदी है, जिवें धरती किवें बनी, अज धरती किवें टिकी हुई है। हुण इहदे प्रति साइंस ज्ञान विज्ञान की खोज कुछ होर कहती है, पर सीना बसीना धर्मां दे विच इहदी आस्था किसी होर तरीके नाल दर्ज है। सतगुरु गुरु नानक साहब कहन लगे सुन मरदाना श्री गुर अलाए पाज राखत दुराए एहे आद कै प्रसंग कहो सो सुन लीजिए। वेख मरदानिया इस्लाम वालिया ने इहदा जिहड़ा असल पाज है वो तो दुरा के रखिया होया। हुण सच की है कहते वो तो इस्लाम वाले दसदे नहीं, इन्हों तो पता होएगा। देखो जे अज भी हजरत नूह का घर हो सकता है, हजरत इब्राहीम का घर हो सकता है, अज बेबे नानकी का घर किते नहीं है। गुरु नानक साहब का घर साडे कोल नहीं है, तोड़ दिते असी, कुछ सेवा के नाँ ते तोड़ते, कुछ असी अणजाणे विच तोड़ दिते, कुछ जान बुझ के तोड़ दिते, कुछ साडे तो चले गए क्योंकि असी रही जंगा युद्धां विच जंगलों विच। दो तीन कारण जिहड़े ने उहदे हैगे ने। शायद हर धर्म की हिस्टरी तो इदां दी होएगी, पर अज भी इस्लाम वालियां कोले बहुत कुछ उस वक्त का उन्होंने संभाल के रखिया होया है। सतगुरु कहन लगे भी मरदानिया इहदा भी होएगा। पाज राखत दुराए, पर जो सच है वो तो इन्होंने छुपा के रखे है। भी इहदी असल कहानी की है, असल साखी की है। ये आद कै प्रसंग कहो सो सुन लीजिए, पर आद तो लैके एक प्रसंग सुनिया जाता है, सुनाया जाता है, वो मरदानिया तो भी सुन ले भाई। हाँ जी। ओम अर्धंग जाके पूरब पिना की लिंग तरियो एह ठौर बिखे कबे को लिखीजिए। कहा यह जानता है कि उमा अर्धांग जाकी पूरब पनाकी लिंग धरियो ए ठौर बिखै कबे को लखीजिए। किसी वेले शिव जी हुंदे सी, पार्वती हुंदी सी,
उस वक्त दी एक मनौत है कि 12 शिवलिंग होए ने ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦਰ ਨ ਕੋ ਇਹਾਂ ਹੋਤੇ ਉਦਿਆਨ ਮਾਹੇ, ਬਣਿਓ ਜੈਸੇ ਥਾਨ ਤੈਸੇ ਉਚਰੋਂ ਸੁਨੀਜੀਐ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਦਿਆਨ ਸੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਸਨ। ਮੰਦਰ ਨ ਕੋ ਇਹਾਂ ਹੋਤੇ ਉਦਿਆਨ ਮਾਹੇ, ਬਣਿਓ ਜੈਸੇ ਥਾਨ ਤੈਸੋ ਉਚਰੋਂ ਸੁਣੀਜੀਐ। ਫਿਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕੋਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸੀਤ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਬਣਿਓ ਜੈਸੇ ਥਾਨ ਤੈਸੋ ਉਚਰੋਂ ਸੁਣੀਜੀਐ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਭਇਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਬੀਚ ਖੂਨ ਖਾਰ ਭੂਪ ਏਕ, ਤੁਰਕਨ ਪਖ ਬਿਖੇ ਗਾਡੋਈ ਜਨੀ ਜੀਐ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਨਕਾਰ, ਖੂਨਖਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੂਨੀ ਰਾਜਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਰਕਨ ਪੱਖ ਵੇਖੈ ਗਡੋਈ ਜਨੀਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦਨ ਦਨਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ, ਮੁੱਛਾਂ, ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਨਕਾਰ ਇੱਕ ਭੂਪ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਖੂਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਲਿੰਗ ਤਿਨ ਦੇਖਤ ਰਿਸ ਉਪਜਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਲਿੰਗ ਤਿਨ ਦੇਖਤ ਰਿਸ ਉਪਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਕੋ ਇਵ ਕਹਿਓ ਦੀਜੈ ਦੂਰ ਉਠਾਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭੇਜੇ ਜਬ ਦਾਸ ਭਈ ਪਾਵਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੋ, ਦੇਸ਼ ਔ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾਹ ਲਾਗਿਓ ਹੈ ਅਚਾਨਕੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਅਗਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਔ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾਹ ਲਾਗਿਓ ਹੈ ਅਚਾਨਕੀ। ਇਸ ਖੂਨਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਨਗਰ ਅਗਾਰ ਬੀਥੀ ਚਾਹੁੰਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਰੇ, ਊਚੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੂਪ ਹੂੰ ਕੀ ਸਭਾਨ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ। ਅਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ, ਘਰ। ਬੀਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਚੌਹਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਉੱਚੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੂਪ ਹੂੰ ਕੀ ਸਭਹਾਨ ਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਖੂਨਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੇ ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੇਖ ਹਾਥ ਜੋਰ ਠਾਂਡ ਪਏ, ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਬਿਸਾਰੀ ਜੋ ਹੋਤੀ ਰੀਤ ਮਾਨ ਕੀ। ਐਸੇ ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੇਖ ਹਾਥ ਜੋਰ ਠੰਡ ਪੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਉੱਠੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭੇਖ ਹਾਥ ਜੋਰ ਠੰਡ ਭੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਸਾਰੀ ਜੋ ਹੋਤੀ ਰੀਤ ਮਾਨ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੇਰਾ ਮਤ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਹੁ ਬੇਨਤੀ ਬਖਾਨ ਬਾਣੀ, ਦਾਸ ਭਇਓ ਆਏ ਪਦ ਗਹਿ ਨਿਜ ਪਾਨ ਕੀ। ਬੰਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਬਖਾਨ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਇਓ ਆਏ ਪਦ ਗਹਿ ਨਿਜ ਪਾਨ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬੋੜੀ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਭਈ ਜਬ ਰੈਨ ਤਾਂ ਸੋ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਬੈਨ, ਇਸੀ ਠੌਰ ਮੇਰੋ ਪਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ। ਕੇਵਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਏ ਨੈਣ ਮੂੰਦ ਮਦ ਹੋਏ ਸਭ ਕਾਜ ਸਿੱਧ, ਕਰੋ ਜੇ ਨ ਐਸੀ ਬਿਦ ਵੱਡੋ ਦੁੱਖ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਥਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੋ ਜੇ ਨਾ ਐਸੀ ਬਿਦ ਵੱਡੋ ਦੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਭਈ ਪੌਰ ਬਨਵਾਈ ਇਹ ਠੌਰ ਨਿਪ, ਮੰਦਰ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਸੁਖਦਾਈਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਾ ਬਾਂਧੇ ਨੈਣ ਜਾਏ ਅੰਧ ਹੈ ਲਖਾਏ ਨਾਹੇ, ਤਬ ਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋ ਕੀਨ ਇਹ ਗਾਈਐ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਤਾ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾ ਬਾਂਧੇ ਨੈਣ ਜਾਏ ਅੰਧ ਹਵੈ ਲਖਾਏ ਨਾਹੇ, ਤਾਹੀਂ ਤਬ ਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋ ਕੀਨ ਇਹ ਗਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਰਾਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਰਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਬੜੋ, ਬਲਵਾਏ ਫਲੋ ਇਹ ਥਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤਰ ਮਜਨ ਤਾਹੇ ਕਰਾਵਤ, ਆਵਤ ਬਾਹਰ ਨੀਰ ਟਰਾਨਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਕਰ ਮੈਂ ਹਜ ਆਨ ਕਰੈ, ਇਹ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟਾਨਾ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੱਕੇ ਦੀ
ਜਾਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਉ ਸਭ ਹੀ ਯੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜਿਆਨ ਕਰੈ, ਇਹ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟਾਨਾ। ਯੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਹੀ ਬਤਿਆ, ਪੁਨ ਬੈਨ ਫਣੇ ਗੁਰ ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਉ ਨਹਿ ਅੰਧ ਭਇਓ ਪਿਖ ਤੇ ਇਕ, ਔਰ ਸੰਦੇਹੋ ਸੋ ਦੇਹੋ ਮਿਟਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫਰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲਬ ਵੀ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੁਜਾਰੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਲਾਈਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਆਪੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੌਣੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੰਧਕ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੀ ਐਸੀ ਇਤਨੀ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਹੋਲ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੌਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ
ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਹ ਮਿਟਾਓ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। हिंदू को काफर क्यों उचरे यह, जानत है निज ते लगताई। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। श्री गुर बैन फणे तब ही, यह आप ही काफर और बताई। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਚੋਰ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਬ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਤਿਯੁਗੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਪੈਸੇ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਖਿਲਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ 7,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 7,000 ਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਟੈਚ ਬੈਗ ਤੋਂ ਅਟੈਚੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ 7,000 ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੇ ਨਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਫੜ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗੜੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟਦਾ ਬੁੱਢੀ ਠੇਰੀ ਕਿਸੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ, ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਾੜੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ,
अवर भला संसार। हम नहीं चंगे बुरा नहीं, कोई प्रणवत नानक तारै सोए। इदां दी सोच होनी चाहिए सी। सतगुरु कहन लगे मरदानिया ये आप काफर ने, दूजिਆਂ ਨੂੰ काफर ही कहणगे, होर की करनगे। अगर आप चंगे होंदे तो दूजिਆਂ ਨੂੰ भी चंगा कहिंदे। हाँ जी। श्री कर तार दया तुझ पै, नह अंध भयो एह ठौर दिखाई। सतगुरु कहन लगे करतार दा शुक्र कर मरदानिया, तू अन्ना भी नहीं होया ते तू आया सी ते तैनू दीदार भी हो गए। हाँ जी। मरदाना बिगस्यो सुनत, बैठ रहे तेह ठौर। भाई मरदाना बड़ा खुश होया। अजे भी सतगुरु जी उथे ही दीवार दे बाहर उथे बैठे ने। हाजियां वाला स्वरूप है ते मुसल्ला जिहड़ा है वो सतगुरु जी ने विछाया होया, उहदे ते समाधि चौकड़ी लाई है। हाँ जी। इस प्रकार बीत्यो दिवस, कहते जग सिर मोर। भाई वीर सिंह ने इहदी व्याख्या दे विच कुछ उन्होंने अपने वालों नोट दिते ने। वो कहते भी हो सकता है कोई वेला ऐसा भी होवे कि मुसलमान काबे विच अखां बन के जाते होण, अज नहीं जाते। हो सकता है किसी वेले काबे विच उस जिहड़ा संगे असवद है उहदा इशनान कराया जाता होवे, पर अज बिल्कुल नहीं कराया जाता। अगर अज की तरीक विच उत्थे कोई जाके कवे तो उत्थे कोई अखां बंद करके नहीं जाता, सगों लोग अखां खोल के जाते हैं, उहदा चुमन भी करते हैं। कोई उत्थे इशनान नहीं कराउंदा। कदे कराउंदे होणगे, कई सैकड़े साल पहलां दी गल होवे तो भाई वीर सिंह कहते पता नहीं, कदे इहो जी कथा उत्थे चलदी होएगी। तो इत्थे भाई मरदाना बड़े खुश होए जदों मरदाना बिगस्यो सुनत, बैठ रहो तैं ठौर। सतगुरु जी दे कोल बैठा है मरदाना। हाँ जी। इस प्रकार बीत्यो दिवस, कहते जग सिर मोर। इस तरह अज दा दिन जिहड़ा सी वो पूरा बतीत हो गया। पूरा दिन जिहड़ा सी, बसर जिहड़ा सी वो हो गया। हाँ जी। रैन भई पुन आन जबै, तेह थान बिखै गुर कीनू है डेरा। वो बसर हो गया, वो दिन बतीत हो गया। रैन भई पुन आन जबै, तै थान बिखे गुर कीनो है डेरा। रात पई ते सतगुरां ने डेरा भी उत्थे ही कर लिया। रात नूं भी उत्थे ही बैठे ने सतगुरु, गए नहीं है। हाँ जी। दंब दहे जह सोए रहे, तेह तौल दिशा किए पावन पैरा। सतगुरु जी वो जेड़े दंब दहे जे सोए रहे, जेड़े पखंड नूं साड़न आए ने। सतगुरु की वडियाई की है, सतगुरु दुनिया नूं कोई नवां धर्म देण नहीं सी आए। जे थोड़ी जी तुसी कोई विद्यार्थी बिरती बनाओगे तो बड़ी सोहनी विद्वाना ने गल कही है। वो कहते सिक्खी की है, कहते सिक्खी एक कलैक्शन है। चंगे गुण, चंगियां गल्लां, चंगे काम, इन्हां सारियां नूं इकट्ठा करके गुरु नानक ने कहा भी भाई ये सिक्खी है। और सिख के अर्थ बड़े सोहने कीते ने। सिख का अर्थ है सखियार्थी। सिख वो है जिहड़ा सारी उम्र सिखदा है। उहदी जिंदगी विच कोई पड़ा ऐसा नहीं आउंदा जिथे कवे जी हुण मैनूं सिखण दी लोड़ कोई नहीं, हुण मैनूं सब पता है। इहो जिहा बंदा सिख नहीं हो सकदा। वो तो फिर आहंग ब्रह्मश भी खुद ही भगवान हो गया, तो फिर कहूगा मैनूं मत्था टेको बई मैनूं तो आ गया सारा कुछ। इस करके सिख मत्थे टकाउंदा ही नहीं। वो कहता भाई मैं तो सिख रहा, मैं तो सिख रहा। सिख की यात्रा जिहड़ी है वो चलती रहती है। वो कदे दावा नहीं करता। कदे बाबे बुढ़े ने दावा किया? किसी सिख का तुसीं दावा सुनिया? अज मतलब हद हो गई है।
ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੰਭ ਦਹੇ ਜੈ ਸੋਏ ਰਹੇ, ਦੰਭ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਹੈ ਡੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੌਲ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਏ ਪਾਵਨ ਪੈਰਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਸਨ ਉਹ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਬਈ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ, ਵੀ ਕਰ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਮੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਚੌਕੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਫਿਰ ਐ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਰਤ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੰਭ ਸਾੜਨ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਆਵਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਾ ਬਹੁ ਬੈਣ ਕਠੋਰਾ, ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜੀਵਨ ਆਤਮਤਹੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਲੱਤ ਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜੀਵਨ ਅਤ ਮਤਹੀਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜੇ ਘਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਘਰ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਤਹੀਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਹੈ, ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਬੋਲਤ ਦੁਰਬਚਨ ਕੋ ਔਰ ਨਰਨ ਸਮਚੀਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਹੂੰ ਤੇ ਆਏ ਕੋ ਹੈ ਮਤ ਅਨਜਾਣ ਤੇਰੀ, ਮੰਦਰ ਰਸੂਲ ਦਿਸ ਚਰਨ ਪਸਾਰੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ? ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਣਜਾਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਈਮਾਨ ਤੇਰੋ, ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਤੁਰਕ ਟੇਰੋ, ਉਠ ਕੇ ਨਿਕਸ ਦਿਨ ਤੋਹੇ ਦੁਖ ਵਾਰੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਈਮਾਨ ਤੇਰੋ? ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇਂ। ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਤੁਰਕ ਟੇਰੋ, ਦੱਸ ਬੋਲ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਟੇਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਟੁਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਟਿਟਕਦਾ ਹੈ। ਟੇਰਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀ ਟਾਇਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਟੇਰ ਬੋਲ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ? ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਸ ਦਿਨ ਤੋਹੇ ਦੁੱਖ ਵਾਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸੋ ਥਾਨ ਕੌਣ ਕਾਜ ਆਇਓ ਤੈ ਨਿਲਾਜ ਦੌਰ, ਜਾਨੀ ਨਾ ਸਿਫਤ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਾਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਾਰੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਓ। ਵਿਸਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਥਾਨ ਕੌਣ ਕਾਜ ਆਇਓ ਤਹਿ ਨਲਾਜ ਦੌਰ, ਉਹ ਨਲਾਜ ਦੌੜ ਜਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜੀਵਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਨੀ ਨਾ ਸਿਫਤ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਾਰੇ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੁਣ ਬੈਨ ਗੁਣ ਐਨ ਗਤ ਦੈਨ ਬੋਲੇ, ਚਲਤ ਚਲਤ ਮਗ ਪਗ ਹਮ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਠ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੰਡਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੜਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ।
ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ, ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੋਣ ਸੁਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਐਨ ਗਤ ਦੈਣ ਬੋਲੇ ਚਲਤ ਚਲਤ ਮਗ ਪਗ ਹਮ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈਰ ਗਏ ਨੇ ਥੱਕ, ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਥਕੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁੱਤਿਆ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਭਇਓ ਸ਼ਰਮ ਥਾਕ ਭਏ ਬੇਹ ਬਲ ਕੋ ਸੁਧ ਰਹੀ ਨ ਪੈਰ ਕਿਤ ਕੀਜੀਐ। ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਭਇਓ ਸ਼ਰਮ, ਪੈਰ ਤੁਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੈਰ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਥਾਕ ਪੈ ਬਹਿਬਲ ਕੋ ਸੁਧ ਰਹੀ ਨ ਪੈਰ ਕਿਤ ਕੀਜੀਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਥੱਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਭਇਓ ਅਨਜਾਨ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਤੇ ਕੀਜੈ ਥੋਰੋ ਰੋਸ ਐਸੋ ਅਬ ਕੀਜੈ ਮਮ ਚਰਨ ਗਹੀਜੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਘੱਟ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰ ਅਬ ਕੀਜੈ ਮਮ ਚਰਨ ਗਹੀਜੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜ, ਫੜ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਤੂੰ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਠਣੇ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਝ ਪਾਹੇ ਐਂਚੋ ਨਿਜ ਹਾਥ ਸੰਗ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੀਜੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉੱਠਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਝ ਪਾਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਐਂਚੋ ਨਿਜ ਹਾਥ ਸੰਗ, ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ, ਐਂਚ ਐਂਚੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਔਰੇ ਦਿਸ਼ ਕੀਜੀਐ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹਿ ਜਾਣੇ ਹਮ ਬਾਤ ਐਸੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵੈ ਤੈਸੀ ਕਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਨਾ ਖੀਜੀਐ। ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਸਮਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।